Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. It's such a joy to come to your house through this program. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. I count it as a privilege as God has given me. ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. As you have tuned up to this program this day, I am very sure that the Lord is going to touch you and bless you through these words. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. Our God is a God who does wonders without numbers. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎನ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. He is same yesterday, today and forever. ಆತನು ನನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರು. His love is same yesterday and today and forever. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. His power is same yesterday, today and forever. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ನನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. His supernatural miracles are same yesterday, today and forever. ಆತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮೀರಿ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳು ನನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 My dear beloved, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, if you have been tuned newly today, ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ we want to preview what has happened all this past episode. ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. We are meditating on the 12 important role of the Holy Spirit from the Gospel of John. ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೆಲಸಗಳು 12 ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We have already meditated 6. ನಾವು 6 ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. In each episode we have been meditating 3. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ 3 ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೇವೆ. So even today, ಇವತ್ತು 3 major important roles of the Holy Spirit we are going to meditate on. ಇವತ್ತು 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. 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 I am very sure as you listen to this, your lives will be transformed. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Important role 3 out of 3. Now first one is ನಾವು 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ it is found in the 16th chapter of Gospel of John 13th verse. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But when he, the Spirit of truth, the truth giving Spirit comes, he will guide you into all truth, the whole full truth. For he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in future. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನಕ್ಕಷ್ಟು ತಾನೇ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವನು ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. He will guide us in truth. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Law cannot guide people to the truth. ಅವರು ಬಂದು ದೇವರ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Law of the 10 commandments cannot lead people in truth. 10 ದಶಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. It will only reveal about righteousness and unrighteousness. ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು. Though the law was given by Moses, people were failed to walk in that law. ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೂ ಅವರು ಸೋತು ಹೋದರು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. They were not able to walk in the righteousness of God. ಅವರು ಬಂದು ದೇವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Henceforth they were falling short of God's expectation. ಅವರು ದೇವರ ಎದುರುನೋಟವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. But in the new covenant, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ God has given us His Spirit, which will enable us to walk according to the truth. ಆತನ ಶಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. He is a guide to live and to walk in truth. ಆತನೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ. Hallelujah. 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 What a blessedness. ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ. Many of us love to live a truthful life.
ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Many desire to walk in truth. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. But many times we fail, we come short of God's expectation. ಆದರೆ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಂದಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Because with the help of the flesh, we will not be able to live a life which will lead us to truth. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But the Spirit of God enables us to walk in the truth. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Walking in the truth is so important as knowing the truth. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯಕರವಾದದ್ದು, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. My dear beloved, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, Paul says that I don't want only to teach the truth but also to live according to the truth. ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬರೀ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. Knowing the truth is equivalently also walking. It's important to walk in the truth. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, no, the one who calls Lord, Lord will enter into my kingdom, but the one who does my will. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಯುವವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು. Not the one who calls Lord, Lord, Lord. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So God is expecting us to walk in liberty, walk in truth. ಹಾಗಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And the Spirit of God will lead us into all truths of God. ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. When you are in the truth, ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ you are under the light. ನೀವು ದೇವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. And nothing can hinder your progress. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. My dear beloved brothers and sisters in Christ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, the Lord's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. Do not worry who will lead me to truth. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Holy Spirit himself will lead you in truth. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Because of his anointing is upon your life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. He is anointed with truth. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. And he will constantly help you to walk in his truth. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And the second thing which we are going to meditate is, ಇವತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, he is also going to reveal about Christ. ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He will reveal the things about Christ. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Shall we read the same scripture portion, John chapter 16 verses from 13 to 15 one more time? 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೇಳೋಣವೇ. But he, the Spirit of truth, the truth giving Spirit comes, he will guide you into all truths, the whole full truth, for he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in future. He will honor and glorify me, because he will take of, receive, draw upon what is mine, and will reveal, declare, disclose, transmit it to you. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು. ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನದು, ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ ಅಂದನು. Revealing Christ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. Revealing Christ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. Sometimes people say that we have not seen the days of Christ in our eyes, so we do not know much about him. He lived long before us, he came to this earth. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. So whatever it is written, we understand a little bit of it. ಆದ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But to understand the fullness of Christ, we need the Spirit of God.
ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. Spirit of God reveals us about Christ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. He reminds us about all the teachings, all the ways, all the things which we have to do like Christ. He reveals us. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಏನೇನು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. He is the one who shows Christ to us. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆಗಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The third blessedness is that ಮೂರನೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೆಂದರೆ He will also show us what is going to happen in future. ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. Only one particular group is aware of what is going to happen in this world. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಂಪಿನವರು ಯಾರೆಂದರೆ Not much have a clue about what is going to happen in future. ಆದರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Bible is the only one book which has past, present and future. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಗತಿಸುವಂತ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. It is giving us a signs about future. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But we cannot understand them with our intellectual knowledge. We need Spirit of God to reveal us the event which is going to take place. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. We are living in the end times. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The days of judgment is going to begin shortly. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ. The days of rapture is going to begin shortly. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾಲಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. The second coming of Lord Jesus Christ is going to happen shortly. ಎರಡನೇ ಆಗಮನ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. So to know these times and seasons we need Holy Spirit. ಈ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. He is the one who reveals end time secrets. ಆತನೇ ಕಡೆ ಕಾಲದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. There are so many controversial about this one. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. One believes this way and one believes on that way. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. But if you want to gain a proper understanding on this subject, ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ we need the help of the Holy Spirit. ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. Holy Spirit reveals us time and again about the future. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. My dear beloved brothers and sisters in Christ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, what a joy to be led by the Spirit. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. Jesus said that blind cannot lead a blind. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. That is why man's philosophy failed to reveal the mysteries of God. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. That is why man's philosophy failed to reveal the mysteries of God. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. It is impossible with the wisdom of man to understand the mysteries of God. ಆದರೆ ಆತನ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. It's so difficult, it's so uncomparable. ಅದು ಬಂದು ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದು, ಮನುಷ್ಯನದು ದೇವರದು ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. You cannot match this with that. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. God's wisdom is above all. ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದದ್ದು. Unless he himself show it to us, ಆತನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸದೆ ಹೊರತು we will not be able to understand it. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Because our mind is limited. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿವರ್ತಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಗಿದೆ. Our life is limited. ಅದು ಬಂದು ಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತವಾಗಿದೆ. Man's power is limited. ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ಮಿತವಾಗಿದೆ. But God is a God without limitation. He is beyond our limitation. ಆದರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿಯದ್ದು. My dear beloved,
ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, That is why in these last days He is pouring His Spirit upon you so that you will walk in truth. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆತನ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ. He is pouring His Spirit to reveal which is hidden to the world so that you will have the proper knowledge of God. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Revealing, the word reveal means to show the hidden part. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The word reveal means to show, only show the hidden things. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So who has this revelationary knowledge? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತದೆ? Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, God has chosen the foolish of this world to put the wise to shame. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿವಂತರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರಂತೆ. God chose the weak person to put shame the strong one. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಲಹೀನರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಂತರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Yes, my dear friends. ಹೌದು ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, With the help of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ we will be able to know the things of Christ. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. We will be able to know the coming things of about this world. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Shall we now look unto the Lord and pray? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವೇ? Father God, give us knowledge. ಆತನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Father God, give us knowledge. ನಮಗೆ ಆತನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Father God, give us knowledge. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. Guide us. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸು. Guide us in truth. ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ನಡೆಸು. Reveal us about Christ. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡು. Reveal the things which is going to happen. ಕರ್ತನೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀತದೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. To help us to live according to His truth. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Guide us to walk in truth. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ. When Bible says truth, ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ there is also the other way which is full of lies. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಸಹ ಇದೆ, which is opposite to the truth. ಹಂಗಂದ್ರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. That is how enemy is working in many people's life today. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಅನೇಕ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He is making them to fall short of what God's expecting. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡದ ರೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. He is diverting people from truth to other things. ಅವರನ್ನು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆದೆಡೆಗೆ ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. But when you have been filled with the Holy Ghost, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೋ, Spirit of God takes us step by step to live according to God's truth. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೋ ಆಗ ಆತನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And also Spirit of God helps us to reveal Christ to us. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸ್ತಾನೆ. He reveals Christ. ಆತ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊರಪಡಿಸ್ತಾನೆ. He reveals the nature of Christ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊರಪಡಿಸ್ತಾನೆ. The nature of Christ is very important for Christian. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. It's not that our outward life, it's all about our inward life. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಜೀವಿತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಒಳ ಜೀವಿತನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Christianity is not only to be seen outside appearances, but also it's a transformation happening in our inward life. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತ ಬರೀ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. The nature of Christ would be only understood under the lights of the Holy Spirit. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. My dear beloved, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, I want to take some time to pray for all of your healings and deliverance right now. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿಯೂ. I feel in my spirit to pray for the deliverance. ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. People who are addicted to various kinds of drugs right now, I'm going to pray for that kind of people. ಈಗಲೇ ಅನೇಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. I'm going to pray for the children who have been caught with this kind of problems.
ಈಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. If your child is under such kind of addictions, you can agree with me and start praying together. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Shall we all look unto the Lord right now? ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋಣ. Father, we thank you, Lord, for this wonderful time. ದೇವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. I pray for the people, Lord, who are, Lord, praying for their children. ಕರ್ತನೆ, ಈಗಲೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, we pray that they will experience the divine move in their children's life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Let there be deliverance. ಅವರು ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. Let there be miracles happening, Lord. ಈಗಲೇ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Let there be deliverance in the name of Jesus. ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Let all sorts of evil influences be gone away in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ The ಸ್ವಾಮಿ. power of witchcraft be destroyed in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Evil relationships be broken in the name of ಎಲ್ಲ Jesus. ದುಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Evil relationships be broken in the name of ಎಲ್ಲ Jesus. ದುಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗಲೇ ಮುರಿದು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Let the separation in the family, Lord, be people who are separated from the family be united, Lord. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Husband who has walked away from the family, let him come back to the family. ಅಪ್ಪ, ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Wife who has walked out from the family, let her come back to family. ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Children who walked out of parents' life, let them come back to their homes. ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅವರ ಹೆತ್ತವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿ. I pray for the financial blessings upon your people, Lord. ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. People are going to face interviews, Lord. We pray that the heavenly wisdom will surround them and they will, Lord, come out of this interview with success. ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಯಕರವಾದಂತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹಾದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. I pray for their Lord, I pray for their good businesses, Master. ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. I pray for the expansion of their business, O Lord. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ವಿಸ್ತರಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Lord, for your favor upon their business. ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯವಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. All types of skin disease be healed right now. ಈಗಲೇ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಗುಣವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Heart cardiac problem be healed right now. ಎಲ್ಲ ಹೃದ್ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Nerves problem be healed right now. ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ನರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Lungs be healed in the name of Jesus. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ. Kidneys be healed. ಎಲ್ಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕರ್ತನೆ ಗುಣವಾಗಲಿ. Let the power of God flow into their sick bodies. ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಬಲಹೀನತ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಚಲನವಲನ ಆಗಲಿ. From the top of the head to the sole of the feet, let the disease disappear. ಕರ್ತನೆ, ತಲೆಯಿಂದ ಹಂಗಾಲಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Revive their organs, Lord. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಪುನರ್ಚೇತನಗೊಳಿಸು. Revive their organs. ಅಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಚೇತನಗೊಳಿಸು. Strengthen them, Lord. ಅವರನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸು. Let the suicidal thoughts disappear. ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ. Suicidal thoughts disappear. ಈಗಲೇ ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ. Loneliness disappear. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿತನದ ಚಿಂತೆ ಮರೆಯಾಗಲಿ. Let the burden in their hearts, Lord, right now be loosened from their thoughts. ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾರವು ಕರ್ತನೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಬಾಗಲಿ. Fears be loosed from their thoughts. ಈಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿ. All types of worries be loosed from their thoughts. ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Let the mighty hand of God be upon them. ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಹಸ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. Fill them by the ಅವರನ್ನು Spirit. ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. Fill them, Lord. ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. Fill them, Lord. ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. Fill them, Lord. ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Fill them. ತುಂಬಿಸು. Bless them, Lord. ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Let them experience the divine move in their life. ಅವರು ಕರ್ತನ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಚಲನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಕರ್ತನೆ. We give you glory and praise. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ. We give you glory and praise. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ. I see somebody watching this program with eye problem. ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You are watching this program with eyes problem. ನೀವು ಬಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. The Lord is touching you. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You are just watching this program and you have a long short sight problems also. ನಿಮಗೆ ಬಂದು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. The power of God is coming upon you. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. Receive your healing.
ಈಗಲೇ ನೀವು ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I see a woman with full of allergic on her legs and hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. And I see your skins have been black dots all over your hands. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆ. And that wounds are going to dry in a short time. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ಬಂದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The hand of the Lord is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. The Lord is delivering you from all sorts of stressful thoughts. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The power of God is coming upon each one of those people who are watching this program. ಈ ಕಾರಣ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You will taste the miracles of God in your life. ನೀವು ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸವಿದು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. So please, I request you to get back to us and send us the reports of your blessings so that we will glorify God together. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ರಿ. And also send us your prayer request. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ. If you are in town, get in touch with us so that we can together glorify the name of Lord Jesus. ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let us meet the same channel following days. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. If you have been led by the Holy Spirit to support this program financially, please come forward. I am very sure that the Lord will bless you for your sowing, sir. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. Just pass this message about this program to your friends and relatives also so that they will also receive the blessings. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. May the grace of our Lord Jesus Christ be upon you. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.